اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ 3 ہفتوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ بہت طویل عرصہ ہو گیا کہ میں نے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی مصروفیات کی وجہ سے۔ آج جو میں نے مختصر عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے بشر۔ اس میں قرآن مجید میں آیت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے ود ان بریکٹ، یعنی کہ تم پہ وحی نہیں آتی۔ میں بھی تم جیسے ہی ایک بشر ہوں۔ تو سارے لوگوں نے اس کا یہ مطلب اخذ کیا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بشر ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عنوان میرا نہیں ہے کہ وہ خاکی ہیں یا نوری ہیں، مگر یہاں پر جو گفتگو ہے اس کا مرکز یہ ہے کہ میں بھی تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، تم میرے جیسے ہو یہ نہیں ہے۔ میں بھی تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، سوتا ہوں، گرمی سردی مجھے بھی لگتی ہے، تم کو بھی لگتی ہے، جس طرح تمہاری ریکوائرمنٹ ہے، ضروریات زندگی میری بھی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور تم پہ وحی نہیں آتی، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ کہہ دیں کہ اے رسول میں بھی تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، تو رسول خدا ہم جیسے تھے اور ہم رسول خدا جیسے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اس کے سلسلے میں 2 معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور یہودی نے یہ کہا کہ وہ خدا کے بیٹا ہے۔ اسی حساب سے عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹا ہیں، آیت قرآن میں۔ اور یہ بیٹا کیوں کہا گیا کیوں کہا اور کس منظر میں یہ آیت آئی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں میں بھی تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، تم پہ نہیں آتی۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ایک دن یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ نہر کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ نہر کا پانی خشک ہو گیا ہے، اس میں پانی رواں کر دیجئے، پانی جاری ہو جائے۔ تو تاریخ بتاتی ہے، مطالعے سے پتہ چلا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن جو تھا اس کو جیسے ہی ڈالا وہاں پانی رواں ہو گیا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ خدا کے بیٹا نہیں ہوتے تو پانی جاری نہیں ہوتا۔ پانی کا جاری ہونا بتا رہا ہے کہ آپ خدا کے بیٹا ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام۔ بالکل اسی طریقے سے عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ خدا کے بیٹا ہیں، آپ اللہ کے بیٹا ہیں، اس لیے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مردوں کو آپ زندہ کرتے تھے، جذام کے مرض کو آپ صحیح کرتے تھے، لوگوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بینائی آ جاتی تھی، آپ یہ بتا سکتے تھے کہ کوئی پرندہ بنانے کے بعد کہتے تھے باذن اللہ اور اس میں جان آ جاتی تھی، وہ زندہ ہو جاتا تھا، مردوں کو آپ زندہ کرتے تھے۔ آپ یہ بتا سکتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو میں بتا سکتا ہوں۔ یہ سب غیب کے زمرے میں آتا ہے۔ جو ہم اپنے رسول سے تقابل کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں آتا تھا۔ بے شمار قرآن مجید میں واقعات گواہ ہیں کہ جب ان نبیوں کو جو خاتم النبیین نہیں ہیں، ختمی مرتبت نہیں ہیں،
उनको उनके पास इतना गैब का इल्म था कि वो ये बता सकते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तुम क्या खा के आए हो इस वक्त, ये गैब है। और मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ तुम सबको कि तुम्हारे घर में क्या क्या अशिया मौजूद है, ये आयतें हैं कुरान मजीद की जो कुरान मजीद में मौजूद है, पढ़ने के बाद पता चलेगा। ये अपने दिल से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये वाकयात है कुरान मजीद में, ये सब गैब है। तो ईसाई कहते थे कि अगर ये मुर्दा जिंदा नहीं करते तो हम भी खुदा का बेटा नहीं कहते इनको, क्योंकि इन्होंने मुर्दे में जान डाली और वो जिंदा हो जाता था, तो ये खुदा के बेटा हैं। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी ने कहा कि क्योंकि नहर खुश्क थी, आपने पानी जारी कर दिया, आप खुदा के बेटा हैं, ये फजीलत देखते हुए। और यहाँ ईसाइयों ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि ये खुदा के बेटा है, अगर नहीं होते तो मुर्दों को जिंदा किस तरह करते। अब हमारे नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए ये फर्श अर्श बिछाया गया, ये फर्श और अर्श, ये आसमानों को सितारों से मुज़य्यन किया गया, ये सूरज और चांद सितारे बनाए गए। अगर मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचानवाया जाऊं, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको मबूस किया, मैंने आपको मबूस किया। तो रसूल खुदा को आने वाले दिनों में बेशुमार मोजज़ात दिखाने थे, बेशुमार मोजज़ात दिखाने थे। आपने शक्ल कमर किया, सबको पता है, सितारे को घर पे उतरवा दिया, सूरज को दोबारा से पलटा दिया, जो हाथ में संग्रेजे थे उससे कलमा पढ़वा दिया। बिज्जू वो जानवर है कि जिसको जितनी आवाज दो वो उतनी तेजी से भागता है, मगर आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पे वो आपके दस्त मुबारक पे आ गया, कहा कलमा पढ़ो, उसने कलमा पढ़ा। दरख्त को बुलाया, दरख्त ने कलमा पढ़ा। ये सब मोजज़ात हैं, हजर अस्वद ने गवाही दी। तो इतने बेशुमार मोजज़ात जिस नबी ने दिखाए हों, तो डर यही था कि तौहीद पे और नबूवत पे जद ना आ जाती। तो आयत आई कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दें कि मैं भी तुम जैसा ही एक बशर हूँ, ताकि नबूवत महफूज रहे, तौहीद महफूज रहे, नबूवत महफूज रहे। तो ये आयत आई कि कह दीजिए मैं तुम जैसा ही एक बशर हूँ, बस फर्क यह है कि मुझ पे वही आती है। क्योंकि एक एक मोजज़ा दिखाने पे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने पे खुदा का बेटा कहा। कहीं ये लोग रसूल खुदा को भी खुदा का बेटा ना कह देते, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तो आयत आए कुरान में कि इनसे कह दीजिए कि मैं भी तुम जैसा ही एक बशर हूँ, यानी तुम तौहीद को भी बचाओगे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबूवत को भी बचाओगे। इसलिए कह दें कि मैं तुम जैसा ही एक बशर हूँ, बस फर्क यह है कि मुझ पे वही आती है, गोया कि तुम पे वही नहीं आती। मुझे बताइएगा कि ये वीडियो, ये क्लिप इतने अरसे बाद मैंने बनाई है, नो पलक से नहीं बन सकी, मैं माजरत चाहता हूँ। और बहुत मसरूफ़ रहा, बहुत मसरूफ़ रहा। और आप इसको देखने के बाद, सुनने के बाद अपनी राय कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने एक छोटा सा नुक्ता था और उसको उजागर करने की कोशिश की आप लोगों के सामने। अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये गुफ्तगू, ये वीडियो कैसी लगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।